हाँ जी दोस्तों, अज का अपना टॉपिक है अपना ये एवोल्यूशन च आपां पढ़ांगे फॉसिल की दिंदे ने पैलेओंटोलॉजिकल एविडेंस। जे आपां ने कहने फॉसिल केड़ा एविडेंस दिंदे ने पैलेओंटोलॉजिकल, दे रहिंदे ने होमोलोगस या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस ऑर्गन किन्हां नूं कहंदे ने जिन्हां दा ओरीजन सेम होवे, जिहड़े ओरीजन सेम होवे स्ट्रक्चर सेम होवे बट फंक्शन डिफरेंट होवे। जिवें व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन इन्हां सारिआं दा स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है। कौन व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन। व्हेल दा स्विमिंग च, बैट दा फ्लाइंग च, चीता दा रनिंग च ते ह्यूमन दा ह्यूमन च ही है। एक आंदे ने एनालोगस, एक होमोलोगस, एक एनालोगस। एनालोगस नूं की कहंदे ने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन भी, ये कन्वर्ज हो रहे ने भी है तां दूर इन्हां दा स्ट्रक्चर होमोलोगस का स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है। होमोलोगस का स्ट्रक्चर तो सेम होगा, फंक्शन मे और मे नॉट भी सेम, सिमिलर और डिफरेंट फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस। तो एनालोगस भी कहेंगे डिफरेंट ओरीजन। एनालोगस का ओरीजन तो डिफरेंट होगा डिफरेंट ओरीजन बट सिमिलर फंक्शन होगा, जिमें कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। एनालोगस किहड़े आ गए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ऑक्टोपस की अख तो मैमल की अख। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल हो गया। एनालोगस है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। बटरफ्लाई तो होंगे देखो तितली तो होंगी है दो फंगा वाली, तो पंछी होंगे दो फंगा वाला, दोनों का की है अड्डो अड्ड है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। एनालोगस से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की डिफरेंट ओरीजन बट सिमिलर फंक्शन। जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड दे तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल। जो ऑक्टोपस होंगे वो अखां भी देखने च काम आती है, मैमल की अखां भी, तो ये दोनों एनालोगस है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, पेंगुइन तो डॉल्फिन के फ्लिपर ये रटनी ने। स्वीट पोटैटो रूट मोडिफिकेशन है तो पोटैटो स्टैम की मोडिफिकेशन है, यही हो गया। एनालोगस क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालोगस क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन डिफरेंट ओरीजन बट सिमिलर फंक्शन। एनालोगस की होंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होंगे डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट ओरीजन है, सिमिलर फंक्शन है। किहड़े है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन तो डॉल्फिन। पेंगुइन के जोड़े फ्लिपर ने वो काला जिहा होंगे छोटा जिहा, फंक्शन वह भी सेम ही है तो भी स्विमिंग तो डॉल्फिन का भी, पर दोनों का स्ट्रक्चर अड्डो अड्ड, एक मैमल एक बर्ड च आ जाऊगा। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन तो डॉल्फिन। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ऑक्टोपस तो मैमल, ऑक्टोपस जानवरों च आ गया, मैमल आ गया। तो होमोलोगस की होर ने कुछ दीज फोर लिम्ब हैव डिफरेंट फंक्शन। कहता व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन सारिਆਂ ਦੇ फोर लिम्ब के की ने डिफरेंट फंक्शन ने। वर्टिब्रेटा के हार्ट तो ब्रेन, जोड़े वर्टिब्रेट ने जोड़े काफ़ी सोचने वाले उन्होंने हार्ट या ब्रेन हो गई। वर्टिब्रेट के की हो गए हार्ट या ब्रेन, वर्टिब्रेट के हार्ट या ब्रेन, वर्टिब्रेट के की हो गए हार्ट या ब्रेन। ठीक है। वर्टिब्रेटा के हार्ट या ब्रेन हो गए, वर्टिब्रेटा के की हो गए हार्ट या ब्रेन। ठीक है। आप जिवें वर्टिब्रेट हाँ, वर्टिब्रेट अपने सारे हार्ट का भी फंक्शन सेम है तो ब्रेन का भी। वर्टिब्रेट के हार्ट तो ब्रेन याद रख, एग्जाम्पल कि वर्टिब्रेट के हार्ट तो ब्रेन, वर्टिब्रेट के हार्ट तो ब्रेन। हाँ जी दोस्तों, फिर पेज रिवाइज करा देना। फॉसिल की देंगे ने कि पैलेओंटोलॉजिकल एविडेंस। होमोलोगस भी कहते हैं दूर होना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो एनालोगस भी कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। होमोलोगस च आगे भी इन्हों का ओरीजन सेम होगा, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है तो सेम भी हो सकता है, तो स्ट्रक्चर सेम होगा।
ਜਿਵੇਂ ਵ੍ਹੇਲ, ਬੈਟ, ਚੀਤਾ, ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੂਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਵ੍ਹੇਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਲਿੰਬ ਆਫ ਮੈਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਟ ਦਾ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਤਾ ਦਾ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਸੈੱਲਾਂ ਕਾਰਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਥੋਰਨ ਆਫ ਬੋਗਨਵਿਲੀਆ ਅਤੇ ਟੈਂਡਲ ਆਫ ਕੁਕਰਬਿਟਾ ਆ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੈਂਡਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਮਕਣ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਣ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਰਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟ 'ਚ ਹਾਰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਸੋਚਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਓਰੀਜਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਓਰੀਜਨ ਸੇਮ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਨਾਲੋਗਸ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਿੱਪਰ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਡਾਲਫਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੈਰਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਮਲ ਇੱਕ ਬਰਡ ਹੈ। ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਅ ਬਟਰਫਲਾਈ ਐਂਡ ਬਰਡ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਡ ਦੇ ਵਿੰਗਸ ਹੋ ਗਏ। ਫਲਿੱਪਰ ਆਫ ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਡਾਲਫਿਨ, ਪੈਂਗੁਇਨ ਅਤੇ ਡਾਲਫਿਨ ਦੇ ਫਲਿੱਪਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਐਂਡ ਮੈਮਲ, ਇਹ ਰਟਨ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਈ ਆਫ ਆਕਟੋਪਸ ਅਤੇ ਮੈਮਲ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਆਕਟੋਪਸ ਤਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਲੜੇ ਇਨਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ, ਅਤੇ ਮੈਮਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ। ਸਵੀਟ ਪੋਟੈਟੋ ਕਿਹਦੀ ਰੂਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਟੈਟੋ ਸਟੈਮ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਡਾਰਵਿਨ 'ਤੇ। ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚੋਂ 19th ਸੈਂਚਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਣ? ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ। ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ HMS ਬੀਗਲ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, HMS ਬੀਗਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂ ਉਹ ਜੀ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਮਲੈਰਿਟੀ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਿਮਲੈਰਿਟੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਮਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। Those characters which enable to survive better in a natural condition are climate, food, physical factor। ਕਹਿੰਦਾ those character ਵੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ which enable to survive better, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਬੈਟਰ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਰ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਫੂਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ? ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨੇਬਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਬੈਟਰ। Those characters which enable to survive better in a natural condition are climate, food, physical factor। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਲਾਈਮੇਟ, ਫੂਡ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ। ਫਿਟਨੈਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫਿਟਨੈਸ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਵੀ ਨੇਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹੈਂਸ ਹੂ ਆਰ ਬੈਟਰ ਫਿਟ ਇਨ ਐਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲੀਵ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਦੈਨ ਅਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਦੀਸ ਵਿਲ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਸਰਵਾਈਵ ਮੋਰ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਨੇਚਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਲਫਰਡ ਵੈਲਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਸ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਲਫਰਡ ਵੈਲਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਰਕਡ ਇਨ ਮਲੇ ਆਰਕੀਪੈਲਗੋ। ਅਲਫਰਡ ਵੈਲਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਅਲਫਰਡ ਵੈਲਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵਰਕਡ ਇਨ ਮਲੇ ਆਰਕੀਪੈਲਗੋ। ਅਲਫਰਡ ਵੈਲਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਅਲਫਰਡ ਵੈਲਸ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਵਰਕਡ ਇਨ ਮਲੇ ਆਰਕੀਪੈਲਗੋ। ਹੈਡ ਆਲਸੋ ਕਮ ਟੂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਦੀ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਅਲਫਰਡ ਵੈਲਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਵਰਕਡ ਇਨ ਮਲੇ ਆਰਕੀਪੈਲਗੋ। ਅੱਗੇ ਹਿਊਮਨ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ